हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एसकिदास क्लासेस मु सुधीर आपको ये क्लास रे स्वागत करुच्ची। आम षष्ठ क्लास इतिहास पढ़ुले आम प्रथम पाठ पढ़ुं जोटा कि इतिहास विषय धारणा। लास्टली आम दुईटा क्लास करते जो आम पढ़ी इतिहास क्या कहुए, इतिहास पठनर उपादेयता कौन, आम पढ़ी इतिहास आधार गुड़िक कौन। एबे आम पढ़ा समय अनुसार इतिहास को केमती भाग करा जायछि बा क्यों क्यों हिसाब से इतिहास को भाग करा जायछि से विषय डिस्कशन करवा। तो देख समय अनुसार इतिहास रो श्रेणी विभाग करा जाए किपरि, एटा थिला चतुर्थ क्वेश्चन। तो ए विषय में डिस्कशन करवा। समय अनुसार इतिहास को तीन भाग रे विभक्त करा जाए, सेगुड़िक है प्राग ऐतिहासिक युग, दुई नंबर रे हैला आद्य ऐतिहासिक युग, तीन नंबर रे हैला ऐतिहासिक युग। माने प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग एमती तीन भाग रे इतिहास को भाग कराई क्यों हिसाब रे, समय अनुसार टाइम हिसाब रे। तो देखि नबा कौन अछि प्राग ऐतिहासिक युग। बहु पुरातन काल रे लोक माने लेखा पढ़ा जानि नथिले, तेणु से समय घटनावली लिखित आकार रे मिली न थाए। तेणु से समय लोक मानकर जीवन जापन प्रणाली जानिया पई प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपरे निर्भर करने पड़े। सही समय रे व्यवहृत विभिन्न प्रकार माटीपात्र अलंकार, हाथ हथियार, अस्थि अलंकार, अस्थि कंकाल आदि रु लोक मानकर जीवन जापन प्रणाली संपर्क में अनेक तथ्य मिली थाए। से समय रे लोक माने सेमाने रहुतबा गुंफा रे विभिन्न प्रकार चित्र आंकुथिले, सेथिरु आमे विभिन्न विषय रे जानि पारू। एही युग को प्राग ऐतिहासिक युग कहुए। माने पिला माने कौन बुझिल एठू देख रे पिला माने एमती गोटे समय थिला जो समय रे लोक माने लेखा पढ़ा जानि नथिले, से माने कोन करथुले कोनोसी जिंस लेखि पारु नथिले किंतु विभिन्न चित्र आंकी पारुथिले। तांकर शिकार केमती करंती, केमती से माने बाघ को मारिथिले, से सब जिंस को खोदिकी चित्र आंकुथिले कोठी पत्थर रे किंबा कांधरे। तो सही समय रे आमे सही समय जिनस गुड़ जाना कौन करूँ, खनन करूँ। माने माटी को खोलिकी बा कार्बन डेटिंग कह जाए, से सब जिनस करिकी आमे से समय जिनस को आमे जानि पारू। माने अनुसंधान प्रत्नतात्विक खनन करूँ और अनुसंधान उपरे निर्भर करथाऊ। तो से युग को प्राग ऐतिहासिक युग कहे। प्राग माने कौन देख रे पिला माने प्राग ऐतिहासिक युग को आउ थे ठीक से बुझा। देख गोटे शब्द अच्छी प्राग ऐतिहासिक माने कौन, इतिहास सृष्टि हेबा पूर्वरु, माने जेते बेले आमे लेखा जिनस को नेकी अनुसंधान करिथाऊ से टाइम पीरियड को आमे एग्जैक्टली जानि पारू, माने ठीक हिसाब रे आमे जानि थाऊ। किंतु जोटी लेखा ही नहीं से समय को आमे केम जानिबा। तो सही समय रू माने सही जो लेखा नथिबा समय को आमे प्राग ऐतिहासिक युग बोली कहबा। नेक्स्ट आमे देखिबा आद्य ऐतिहासिक युग। कौन है आद्य ऐतिहासिक युग? तो ये तो ठीक बुझी पारुथबो सर, प्राग ऐतिहासिक युग तो लेखा पढ़ा नथिला, ताहले आद्य ऐतिहासिक युग रे कोन लेखा पढ़ा अछि कि? हाँ, आद्य ऐतिहासिक युग रे लोक माने लेखा पढ़ा जानि सारिथिले। तो देखिबा टिके मनुष्य लेखा पढ़ा शिखिबा परे विभिन्न घटना को निज लेखा द्वारा प्रकाश करि पारिथिला। सही समय को आद्य ऐतिहासिक युग कह जाए। जेमती मैं कहली कि मनुष्य कौन लेखा पढ़ा शिखिबा समय आमर ऐतिहासिक युग आरंभ होइछि, माने आद्य ऐतिहासिक युग आरंभ होइछि।
ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତେକ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବା? ଏବେ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବା ସେ ଜିନିଷକୁ? ନା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଲେଖାପଢ଼ା ବି କାମରେ ଆସେ। ମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ସହିତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରୁ ଆମେ ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କ'ଣ। ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ, ତମ୍ବା ପଟା ବା ତାମ୍ର ଫଳକ, ତାଲପତ୍ର, ମାଟି ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲେଖିପାରିଲା। ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଆମେ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କି କେଉଁ ସମୟର ଜିନିଷ ଏଇଟା, ତ ସେହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପୁରୁଣା କାଳର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟରୁ ଅଛି, ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ, ଅନେକ ଲେଖା କ'ଣ ହେଇଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ସହ ଇତିହାସର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ମାନେ ଭାରତରେ କେମିତି ଇତିହାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଚାଲ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବ, ସେଥିରେ ଦେଖିବ କି ଉତ୍ତର ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭାରତ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ସେଇ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମର ଭାରତ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିନାଅ ତାହେଲେ ଗ୍ଲୋବରେ ଦେଖ, ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ'ଣ ଅଛି, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ତାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଛି। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ 3 ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଭାରତ ଏକ କିପରି ସ୍ଥାନ ବା ଭାରତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭାରତକୁ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହାର 3 ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କ'ଣ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି, ପାଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ନାଇଁ। ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଭାରତର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସୀମାକୁ ଲାଗି ଏବଂ ଭାରତ ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ ଆଦି ଦେଶ ଆମଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଇତିହାସର ଜଣାପଡ଼େ ବା ଯେଉଁ ଦେଶର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି,
ଭାରତ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଚୀନର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ୍ ଏମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତ ଏହିସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ। ତାହେଲେ ଭାରତର କେମିତି ମାଟି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ, କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 6ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ଏମିତି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଯଥାକ୍ରମେ ବୃହତ୍ତମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଏଇଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ମ୍ୟାପ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠି କେମିତି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂତନ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟ।